بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فخر بطول ایک سوشل ورکر منڈی بہاؤدین سے یوٹیوب چینل بنانے کا ایک مقصد ہے جس کے لیے میں نے یوٹیوب چینل بنوایا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ میں کافی ٹائم سے ایک کیس وہ دیکھ رہی ہوں جس کو عدالت نے تو بچی کا نام لینے سے منع فرمایا ہے۔ مہدی کاظمی صاحب جو ہیں، ان کی صاحبزادی اور سائمہ کاظمی کی صاحبزادی کا ایشو ہے۔ اب یہ ایشو کوئی عام ایشو نہیں ہے۔ مجھے دلی دکھ ہوا، بڑا رنج ہوا، بڑا صدمہ ہوا کہ وہ بیٹی صرف مہدی کاظمی کی بیٹی نہیں ہے، وہ صرف سائمہ کاظمی کی بیٹی نہیں ہے، وہ میری بھی بیٹی ہے، وہ پوری قوم کی بیٹی ہے۔ اور میں سوال کرتی ہوں تمام سوشل میڈیا ممبران سے اور اپنی پوری قوم سے، میں سوال کرتی ہوں کیا اگر ہماری بیٹیاں جو ہیں اسی طرح گھر سے نکل کر شادیاں کریں گی تو ان کا کیا مستقبل ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں۔ اس کے علاوہ ایک میں نے اور کیس سنا جو نمرہ کاظمی کا کیس ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ہانی کا کیس سنا جس کے لیے اس کا والد جو ہے وہ چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ اور آج تو میں صرف ذکر کروں گی یہاں پہ بھائی مہدی کاظمی کی بیٹی کا، کیونکہ ہماری پوری قوم کی بیٹی ہے۔ اب مجھے سمجھ اس میں یہ نہیں آ رہی کہ کچھ ہمارے جو یوٹیوبر ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں، اس کا مطلب غلط لے کر اور ان غلط لوگوں کی فیور کر رہے ہیں، جس سے مجھے بہت دلی دکھ ہوا۔ اور یقین کریں میں اتنے دنوں سے میری نیندیں بھی خراب ہو گئیں، میں اتنی پریشان ہوئی کہ میں چینل بنانے پر مجبور ہو گئی تاکہ میں بھی، وہ میری بیٹی ہے، میں بھی اس آواز کو بلند کر سکوں۔ اور مہدی کاظمی، سائمہ کاظمی اکیلے نہیں ہیں، اور میں داد دیتی ہوں ان کے حوصلے کو جنہوں نے اس کیس کا مدعا اٹھایا اور آواز سوشل میڈیا تک پہنچائی۔ آج یہ آواز پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیا ہماری بیٹیاں اس طرح اگر شادیاں کریں گی تو ان کا مستقبل جو ہے کیا وہ روشن تابناک ہو سکتا ہے؟ ایسے گھر سے نکل کر یہ بیٹی، میں سمجھتی ہوں شاید ہو سکتا ہے ہماری بچی غلط ہو، کہ وہ جو بچہ ہے ظہیر وہ بھی ہمارا بچہ ہے، لیکن جو بھی غلط کام کرے گا نا تو اس کی ماں کی میں حوصلہ شکنی کروں گی کہ ماں کی تربیت غلط ہے۔ اب وہ بچہ جو ایک درجہ چہارم کی نور بی بی کا بیٹا ہے اور یتیم ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں وہ کسی کوارٹر میں رہ رہے ہیں، مجھے سمجھ یہ نہیں آتی اس بچے کا اتنا بڑا حوصلہ جس کے سر پہ باپ بھی نہیں ہے، صرف ایک بھائی ہے، اور اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ کراچی سے لاہور میں رہتے ہوئے کراچی میں ایک سید خاندان کی بچی جو ہے، چاہے سید نہ بھی ہو، مسلم امہ کی کوئی بچی بھی ہو، وہ ہماری بچی ہے، لیکن اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اس نے وہ ایک گیم کھیلتے ہوئے، پب جی کی گیم کھیلتے ہوئے اس نے ایک بچی کو ورگلایا، پھسلایا۔ میں یہ بھی مانتی ہوں ہو سکتا ہے کہ والدین بچی کے ساتھ کوئی سختی کرتے ہوں، کیونکہ اگر بچے کچھ بھی غلط کریں تو والدین جو ہوتے ہیں وہ جہاں بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جہاں پہ بچوں کو پیار کرتے ہیں، تو وہاں پہ وہ اپنے بچوں کی سختی کرنے کا، ڈانٹنے کا بھی انہیں حق ہے۔ اگر بچوں کی غلطیوں پہ ہم والدین ان کی سختی نہیں کریں گے، ہم والدین ان کو نہیں سمجھائیں گے، تو کیا ہمارے بچے جو ہیں ان کی تربیت اچھی ہوگی؟ اب مجھے یہ بتائیں، ایسے جو بچیاں شادی کرتی ہیں، میں مان لیتی ہوں مہدی کاظمی غلط ہے، سائمہ کاظمی غلط ہے، ان کی بیٹی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، تو مجھے یہ بتائیں ایسے ہزاروں کیس، میں ایک سوشل ورکر ہوں، میرے سامنے ایسے ہزاروں کیس گزرتے ہیں جن میں 4 دن تو یہ 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے، لڑکے جو ہیں وہ پھسلا کے اور سبز باغ دکھا کر بچیوں کو بلیک میل کر کے ان سے شادیاں کر لیتے ہیں، اور یقین کریں 2 ماہ تو بڑی دور کی بات ہے، 1 ماہ میں
ही उनका जो है आपस में उनकी नाचाकी हो जाती है। देखिए, शादी जो है वो एक अरेंज मैरिज ही शादी है, एक वली के बगैर जो निकाह ही नहीं हो सकता। जो वालिदैन बच्चों को पैदा करते हैं, इतनी मुश्किलात से वो वालिदैन गुजरते हैं। बाप जो है वो धूप का साया भी जो है वो छाँव ना देखता है ना धूप देखता है, वो सारा दिन अपने बच्चों की खातर वो रोजगार कमाता है। माँ जो है वो अपनी सारी रात, पहले तो माँ 9 माह बच्चे को पेट में रखती है, फिर वो माँ जब बच्चा उसका दुनिया पे आ जाता है वो माँ उस बच्चे को अपनी नींदें हराम कर देती है, वो सारा वक्त उसकी दीनों दुनिया वो बच्चा हो जाता है। तो मुझे ये बताएं, क्या ये नूर बीबी उस बच्ची के लिए मुखलस माँ साबित हो सकती है? क्या ये ज़हीर जो है, ये ज़हीर जो है उसका मुखलस शोहर साबित हो सकता है? मुझे तो समझ इस चीज़ की नहीं आती। कुछ मीडिया इस्तेमाल करने वाले यूट्यूबर जो लोग हैं इस गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी फेवर कर रहे हैं, जहाँ के उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए थी, तो ये लोग उनकी हर जगह पे फेवर कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती। मैं तो कहती हूँ कि जो जाफरी साहब है ना, अल्लाह करे, पता नहीं उनकी औलाद नहीं है, पता नहीं जुनैरा की औलाद नहीं है, मैं कहती हूँ अल्लाह करे जुनैरा को भी ऐसी बेटी अल्लाह दे और वो इसी तरह शादी करे। तो फिर मेरी ज़िंदगी हो तो मैं उससे पूछूं कि जुनैरा अब आपके दिल पे क्या गुजर रही है, और जाफरी भाई से भी उनकी भी बेटी अगर ऐसी शादी करे तो फिर ये जो कह रहे थे कि जो जी हमारा मुआशरा ये है कि अगर हमारी बेटियां जो हैं वो घर से भाग के अपनी मर्जी से शादी कर लेती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि या तो गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं, या फिर हम कहते थे जा तू हमारी है ही नहीं थी। अब मुझे समझ तो इस चीज की नहीं आती, जिस वालिदैन ने 12, 13, 14 साल एक बच्ची को पाला, उसके ऊपर पता नहीं कितने अखराजात किए, अपनी मोहब्बतें लुटाई, उनकी ये पहली औलाद थी। अब मुझे ये बताएं, मेरा सवाल है अली जाफरी साहब से कि आप बैठकर मजाक आप लोगों ने बनाया हुआ होता है क्या? अगर बेटियां ऐसे शादियां कर लें तो ये फिर मजाक बनाया जाता है। मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैं अब भी दुख से कह रही हूँ कि खुदारा आप ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें, आप इनको कंडेम करें। और ये मैं पहली आवाज़ इस केस पे आवाज़ उठा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो तमाम सोशल मीडिया मेंबरान और जो भी कानूनी इदारे हैं मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे इसका तजर्बा नहीं था। फेसबुक तो पेज मेरा है बना हुआ, लेकिन ये इस तरह जो है यूट्यूब चैनल पे ये मेरी पहली आवाज़ है, वो भी सिर्फ इन बच्चियों के हवाले से। और मैं सलूट पेश करती हूँ शैला काज़मी साहबा को, जिन्होंने एक सिंध में सेल बनाया हुआ है जहाँ पे जो बच्चियाँ इस तरह की जाती हैं वो उनके वालिदैन की फेवर करती हैं। वो इसलिए फेवर करती हैं कि वो बच्चियाँ सिर्फ उन वालिदैन की नहीं हैं, वो शैला रज़ा काज़मी की भी बेटियाँ हैं, और वो मेरी भी बेटियाँ हैं, और वो पूरी कौम की बेटियाँ हैं। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे जिन अल्फाज से मैं ऐसे यूट्यूबर के हौसला शिकनी कर सकूं, जिन्होंने पहले दिन से लेकर इतना अरसा, तो ये देख, मुझे एक और हैरत हो रही है, अगर वो बच्ची आ ही गई, जिस तरीके से ये ले आए, जिस तरीके से इन्होंने उसका दिमाग वाश किया, वो बच्ची जैसे भी आ गई। अब ये तो मैं आगे, अब मैं एक पहले ही बात में पूरी बात तो नहीं कर सकूंगी, क्योंकि इस केस को, ये रमज़ान से केस चल रहा है, इस केस को इतने माह हो गए हैं, और वो वालिदैन जो वो अपनी बच्ची को तरस रही हैं, वो अपनी बच्ची से बात भी नहीं कर सकते। और मैं पूछती हूँ नूर बीबी से, मेरा ये सवाल है, नूर बीबी आप एक इज्जतदार औरत हैं, तो आपने एक इज्जतदार औरत होने का क्या सबूत दिया? आपने यतीम बच्चों को पाला, आपने क्या सबूत दिया कि उनकी बेटी, आप लाहौर में रह रहे हैं और वो कराची में रह रहे हैं, तो आपने उस बच्ची को घर आते ही सुबह आप निकाह करने ले गई? आप कैसी माँ थी? अगर आपकी बेटी होती वो इस तरह घर से जाती, वो इस तरह निकाह कर लेती, फिर वो सरेआम कहती कि मेरे बाबा मुझे मारते थे, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बार बार नूर बीबी का बयान सुना है, नूर बीबी कह रही है मोहब्बत है, मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। क्या इसको मोहब्बत का रंग दिया जा सकता है? बच्ची ने ज़हीर की शक्ल भी नहीं देखी हुई थी, बच्ची सिर्फ अगर पबजी गेम खेलती थी
وہ تو صرف میسج تک رابطہ تھا. اب اگر ایک بچی دیکھ نہیں رہی تھی، کیا وہ میسج کے اوپر اگر اس کی بات ہو رہی تھی، چیٹ ہو رہی تھی، تو یہ اتنی محبت اس کو کہتے ہیں محبت؟ میں تو نہیں مانتی یہ محبت ہے. یہ تو سبز دباغ دکھا کے، بچی کو برگلا کے ان کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے. اور کیا تربیت کی ہے نور بی بی آپ نے اپنے بیٹے کی؟ کیا یتیم بچوں کی یہ تربیت کی جاتی ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ لوگوں کی عزت کو پامال کرو، لوگوں کی بچیوں کو ورگلا کر ان کو بلا لو؟ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ بچی کراچی سے لاہور آ گئی ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، اور اتنی چھوٹی عمر کی بچی تھی. میں اتنی ایج کی عورت ہوں، میں بھی اگر کہیں جاؤں تو میں بھی سوچتی ہوں میں کیسے پہنچوں. تو وہ جو 14 سال کی بچی تھی جس کا یہ پہلا سفر تھا، اس نے وہ کراچی سے لاہور تک سفر سارا کیسے طے کیا؟ کیا اسے یہاں پر کوئی بھی اس کا ہاتھ پیچھے نہیں تھا؟ اگر اس کے پیچھے ہاتھ نہیں تھا، بغیر پیسوں کے اس نے یہ سارا سفر کیسے طے کر لیا؟ اور پورے راستے میں اس بچی کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، انہیں کسی نے چیک نہیں کیا. کیا وہ جب یونیورسٹی میں پہنچی ہے، جس بچی نے وہ گھر بھی نہیں دیکھا ہوا، کیا اس نے صرف ایک نمبر ہی یاد رکھا ہوا تھا کہ اس نمبر سے اس نے کال کی اور نورا مائی نے اسے بڑی جلدی سے سینے سے لگا لیا اور لگا کے کہا کہ میں نے بہو بنانا ہے، اور صبح ہی وہ نکاح کرنے کورٹ میں چلی گئی اور 1 لاکھ روپیہ وکیل کو دے کر نکاح کروایا. ایک درجہ چہارم کی جو بی بی ہے، جس کے بچوں کا کوئی روزگار بھی نہیں، وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ پرانے موبائل خریدتا ہے اور وہ بیچتا ہے، یہ اس کا کاروبار ہے. اور بھائی اس کا ایک کلرک ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اس نے 1 لاکھ روپیہ دے کے نکاح کیا، اور پھر اس نے مہنگے سے مہنگے وکیل کیے، اور اتنی دیر وہ چھپے رہے اور ان کو کوئی تلاش نہ کر سکا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات پہ کہ نورا بی بی آپ کی اگر بیٹی ہوتی آپ کبھی بھی ایسے نہ کرتی. اور جو سوشل میڈیا ممبران جو یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، خدا را میری آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے میں آپ کے آگے ریکویسٹ کرتی ہوں، جن کی بیٹیاں ایسے گھروں سے نکل کر چھوٹی عمر میں شادیاں کرتی ہیں، خدا را ان کی حوصلہ شکنی کریں، ان کو کبھی فیور نہ کریں. جتنے والدین بچے کے لیے، جو رشتہ والدین کا دنیا پہ وہ بہن بھائی کا رشتہ بھی نہیں ہے. جو ماں ہے وہ ماں ہے، جو باپ ہے وہ باپ ہے. جب بہن بھائی بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی وہ چیز نہیں رہتے. جو ماں اور باپ کا رشتہ ہے وہ دنیا پہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو کیا وہ ماں جو ہے وہ ماں تڑپ نہیں رہی؟ میں تو سلام پیش کرتی ہوں اس ماں کو جس نے احتجاج کیے. اور جب وہ ہمارے بھائی جو ہیں سفید کپڑوں والے، ٹھیک ہے ان کی ڈیوٹی تھی، ان کی مجبوری تھی، وہ اس بچی کو لے کے جا رہے تھے، اس کے پیچھے جب مہدی کاظمی کو میں نے دیکھا، جب اس کے پیچھے اس باپ کو میں نے دیکھا، یقین کریں وہ ایک قیامت کا منظر تھا. وہ باپ جس نے 14 سال اس بچے کی پرورش کی، اس بچے کے لیے کیا کیا نہیں کیا. وہ باپ کیسے ہجوم میں اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ کر رکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا. وہ ماں چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ میری بچے سے مجھے ملنے دیا جائے. میرا عدلیہ سے یہ سوال ہے، میرا حکومت سے یہ سوال ہے، کیا ہمارے ادارے جو ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے پالا بچے کو، کیا اس ماں باپ کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے، ان کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کے سر پہ دستے شفقت رکھیں؟ میں بہت یہاں پہ میرا دل دکھی ہے، میرا دل زخموں سے چور چور ہے. یہاں پر میں جتنی بھی ان لوگوں کی مذمت کروں اتنی ہی کم ہے. میں پھر ایک بار کہہ رہی ہوں، جب بھی ایسے کوئی کیس آئے، کوئی بچیوں کا ایسے کیس آئے، دیکھیں غیرت کے نام پہ قتل کرنا کسی قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے دکھائیں کہاں قرآن میں ذکر آیا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کر دیا جائے. وہاں پہ یہ ذکر آیا ہے کہ بچی کا رشتہ یا بچے کا رشتہ کرنے سے پہلے بچی کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے. بچے کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے. بچی اور بچے کو دکھا لیں، اگر ان کو رشتہ پسند آتا ہے تو آپ ہاں کر لیں. تبھی تو نکاح میں یہ بات قبول والی جو آتی ہے، نکاح کے کرنے کے دوران جب مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کو فلاں
का बेटा कबूल है तो बच्ची वो जो कबूल कबूल कहती है, अगर वो कबूल कहे कि नहीं कबूल तो निकाह नहीं होता। तो मुझे ये बताएं, क्या वो वकील उस बच्ची का वली था? क्या नूरा बीबी उस बच्ची की वली थी जिन्होंने माँ बाप से बगैर इजाजत किए, बगैर राब्ता किए इन्होंने निकाह कर लिया? मैं नूरा बीबी को भी कंडेम करती हूँ इसके हौसले को। क्या इसने अपने बच्चे की तरबियत की? क्या उसने आते ही बच्ची को सीने से लगा के सुबह वो निकाह के लिए चलेगी? यहाँ से तो मुझे लगता है ये सारा काम प्लानिंग के तहत हुआ है। इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था कि उस बच्ची ने आना है, ये रिश्ता भी लेने गई, और ये नूरा बच्ची थी, ये रिश्ता लेने गई किसी के घर से, कराची से होके ये वापस आ गई, फिर उस बच्ची के कहने पे ये रिश्ता लेने चली गई, उस बच्ची के कहने पे ये वापस आ गई। क्या इस तरह रिश्ते सिर्फ बच्चियों के कहने पे ही रिश्ते होते हैं? नहीं, इस तरह बच्चियों के कहने पे रिश्ते, ठीक है बच्ची ने कहा, लेकिन अगर ये इतनी एज की औरत है, इसने इतनी जिंदगी गुजारी है, इसने भी जिंदगी की ठोकरें खाई हैं, लेकिन अगर ये समझदार होने का सबूत अता करती, अगर ये एक माँ होने का दर्द फील करती, तो ये ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है। वो कहती है हमने बड़ा ढूंढा बच्ची ने बताया नहीं, हमने बड़ा ढूंढा बच्ची ने बताया नहीं। तो वो किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से भी तो रब्ता कर सकते थे ना, लाहौर में रह रहे थे, वो किसी पुलिस स्टेशन पे भी तो रब्ता कर सकते थे ना। बच्ची इस तरह भाग के आ गई है तो हम मजबूर हैं, हम शादी नहीं करेंगे, तो बच्ची तो इस तरह भी वापस जा सकती थी। इन्होंने तो जल्दी जल्दी जैसे इन्हें कोई रिश्ता नहीं दे रहा था और इन्होंने जल्दी जल्दी निकाह करने की कोशिश की। अब जब वो माँ बाप उसके तड़प रहे हैं, क्या अल्लाह सुन नहीं रहा? क्या मेरे रब की जात देख नहीं रही? अगर वो आज रो रहे हैं, 4 माह से रो रहे हैं, तो क्या ये नूर बीबी नहीं रोएगी? क्या इसका बेटा नहीं रोएगा? मुझे समझ तो ये नहीं आती। इतने ज्यादा हर कोर्ट में ये पेश होते हैं, इनको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, हर कोर्ट में ये केस को हैंडल कर रहे हैं, इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ गया? जो बैरिया के प्लाट इन्होंने सेल किए हैं, फलां सेल किया है, फलां से, ये तो मन घड़त बातें हैं। क्या सेल जो सेल किया है उसके क्या कोई डॉक्यूमेंट सामने आए हैं? क्या किसी ने कोई कुछ दिखाया है प्रूफ कि ये उन्होंने सेल कर दिया है? अब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग नूरा की फेवर में है, जहीर की फेवर में है, जो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कहाँ हनीमून मनाना है तो आप क्या खाती हैं। मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती कि जिन लोगों की बेटियां ऐसे आके शादी करें तो क्या उनके साथ उनको इतनी फेवर देनी चाहिए? क्या उसके माँ बाप का इतना मजाक बनाना चाहिए कि तुम किधर हनीमून मनाने जाओगी? फिर इतनी तजलील, इतनी जाफरी साहब ने और जुनैरा ने इतनी तजलील मेहदी काज़मी की है। मेरी तो दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह करे इन दोनों को भी मेरा परवरदिगार ऐसी बेटी अता करे, फिर इनके साथ वो इसी तरह का ज़हीर जैसा इनको दामाद मिले, इनकी बेटी भाग कर शादी करे, तो फिर मेरी जिंदगी हो तो मैं इनसे पूछूं क्या आपके दिल पे क्या गुजर रही है। जाफरी साहब कैसे कह रहे हैं कि हम तो लोग कहते हैं कि अगर बेटी चली गई है तो वो हमारी है ही नहीं थी। क्या जो वालिदैन इतने साल उस बच्चे को दुनिया पे लाने के बाद उसकी परवरिश, उसका प्यार इतनी जल्दी भूल जाता है? ये नस्ल इंसानी नहीं है, ये हव्वा की बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं है। क्या एक हव्वा की बेटी का मुस्तकबिल तारीफ करने के मुतरादफ है? अगर बच्चे गलत काम करें तो बच्चों की हौसला शिकनी की जाती है, अगर बच्चे अच्छा काम करें तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है। ये नहीं कि हमारे बच्चे गलत काम करें हम उनको अप्रिशिएट करें, नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारा कल्चर मुसलमान है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमने उनकी सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए निकाह हलाल है, निकाह जायज़ है, निकाह वाजिब है, निकाह सुन्नते नबवी है। निकाह ये नहीं है कि वली के बगैर मैं कहती हूँ ठीक है बच्ची को 18 साल की मान लेती हूँ, मैं फखर बतूल मंडी भाउद्दीन से एक सोशल वर्कर, मैं बच्ची को, मेरा ये इश्यू नहीं है कि बच्ची की एज छोटी है। देखिए इस्लाम में बच्ची की एज छोटी की शादी की ममानियत नहीं है।
अब इसके लिए अगर बच्ची मैं मान लेती हूँ 18 साल की है, मुझे ये बताएं 18 साल की बच्ची मान लेते हैं, अगर 18 साल की बच्ची भी बगैर बाप के उसका निकाह वाजिब नहीं है। क्यों वाजिब नहीं है? कल को जो उस बच्ची की ज़िंदगी में नशेबो फराज आएंगे, जो दुख दर्द आएगा, वो उसको कौन संभाला देगा, उसको कौन मोटिवेट करेगा? वली के बगैर तो निकाह वाजिब ही नहीं है। ये किस तरह का निकाह है कि उस बच्ची का नूर बीबी ने जाके दूसरे कमरे में बैठी रही हैं, वकील साहबान जो है वो फीस दे के, वो अपने फीस के लालच में थे, और ये जो है ये बहू के लालच में थी कि मुझे कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, मुझे तो एक बड़े घर की जो बच्ची है वो मुझे मिल गई है, मेरे घर की दहलीज पे आ गई है, मुझे प्लेट में रख के मिठाई मिल गई है, तो मेरे तो खर्चात भी बच गए, तो मुझे तो खर्चा भी नहीं करना पड़ा, ना मंगनी की रस्म करनी पड़ी है, ना मुझे शादी पे खर्चे करने पड़े हैं, तो मेरे घर में बहू मिल गई है। और ऐसी बेटियों की क्या ज़िंदगी होती है, ऐसी बेटियों को 4 दिन भी नहीं गुजरते तो ताने मिलते हैं, ऐसी बेटियों का क्या मुकद्दर होता है, महीना भी नहीं गुजरता वो खामद नहीं रहता, कोई काम भी बगैर सपोर्ट के नहीं होता, हर काम सपोर्ट के साथ होता है। देखिए, अगर हम यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं तो ये हम किस तरह बना रहे हैं, हमें सपोर्ट हासिल है, यूट्यूब वालों ने हमें ये सपोर्ट हासिल की है कि हम चैनल बना लें। अगर हम इस पे आवाज़ अपनी सुना रहे हैं दुनिया को, हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। अगर हमें प्लेटफॉर्म ना होता, कुछ साल पहले जब ये यूट्यूब या नेट का सिलसिला हमारे पास मुयस्सर नहीं था, तो उस वक्त क्या अखबार ही था ना, या टीवी पे प्रोग्राम थे, या खबरों में आवाज़ चली जाती थी, या हमारा टेलीफोन का रब्ता था, PTCL थे, इसके अलावा हमारा रेडियो सिस्टम था। तो बात सुनी, ये सोशल मीडिया तो कुछ टाइम से आया है, तो अब हर बंदे को ये सहूलत मुयस्सर है कि वो अपनी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया को पहुंचा सकता है। अगर उसके साथ कोई जुल्म, तशद्दुद, कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ है तो वो अपनी आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुंचा सकता है। तो सोशल मीडिया के हमें बड़े फ़ायदे हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, हम एक दूसरे से तबादले ख्यालात करती हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, हमारे जो रोजगार और काम करने वाले लोग हैं उनकी अर्निंग में इजाफा हुआ है। इसका बहुत बड़ा फायदा है कि यूट्यूब वालों ने लोगों को एक प्लेटफॉर्म अर्निंग के लिए मुहैया किया कि आप लोगों की आवाज को बुलंद करो, हम इसके इव्ज़ आपका जितना भी आप काम करोगे आपको उसका मुआवजा मिलेगा। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेट को, सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करें, गेमें खेल के बच्चों की अकल जो है उसकी छोटी अकल है, उनके साथ खेला जाए, उनके जज्बात के साथ खेला जाए, उनके साथ जुल्म किया जाए, उनको घर से वरगला लिया जाए और बार सहूलत मुयस्सर की जाए, और वहाँ से लेकर कराची से लेकर लाहौर लेके आके निकाह करके फिर कभी कहीं छुप रहे हैं, कभी कहीं छुप रहे हैं। अगर अच्छा काम करते तो छुपने की ज़रूरत नहीं थी, अगर अच्छा काम करते जेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर अच्छा काम करते तो स्वीटी आंटी या गुलाब आंटी के नाम से कोई ना पुकारता। अगर गुलाब आंटी, अगर नूर बीबी ने बच्चों की तरबियत अच्छी की होती, उस बच्ची का सुबह सुबह निकाह ना कर लिया होता, सारे लोग मेरे समेत आज मैं भी नूर बीबी को सलूट पेश कर रही होती कि नूर बीबी आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, नूर बीबी आपने तो वाकई उसको अपनी बेटी समझा है, आपने उसके वालिदैन से रब्ता करके उस बच्ची को उसके वालिदैन तक पहुंचाया है, आपको वो शाबाश मिलती, आप हमारे मुल्क की हीरो बनती। अब आप जीरो पे चली गई हैं क्योंकि आपने तरबियत ही ऐसी की है। और मैं फिर भी एक बार, मैंने 2 बार पहले भी रिक्वेस्ट की है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो वो मुझे माफ़ करना। इसके अलावा फिर मैं कुछ जो चीज़ें रह गई हैं वो फिर मैं एक वीडियो में तो सारा कुछ मैं नहीं बता सकती, तो मैं जाते बार मैं पैगाम देती जाऊँ सैमा काज़मी को, मेहदी काज़मी को, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, हम सब मैं मंडी भाउद्दीन से भी हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे और हम अपनी बच्ची को लेके रहेंगे। हम इस शादी को शादी नहीं मानते, ये जुल्म है, ये सरासर वालिदैन के साथ जुल्म है, इससे बड़ा और कोई जुल्म हो नहीं सकता। तो मैं आपके साथ हूँ और एक पूरी कौम आपके साथ है। हम इस तरह की शादी को
تسلیم نہیں کرتے، نہ ہم آئندہ ایسی شادی کو تسلیم کریں گے۔ ہم اپنی بچیوں کے سائبان ہیں، ہم اپنی بچیوں کے نگہبان ہیں، ہم اپنی بچیوں کے سرپرست ہیں، ہم اپنی بچیوں کی رسمیں کر کے خوشیوں سے اپنے گھروں سے رخصت کرنے کے لیے تیار ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ دنیا پہلے بھی کرتی آئی ہے، اب بھی کر رہے ہیں، بعد میں بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ان کے خواب نہیں تھے اپنی بیٹی کی مہندی کی رسم کرتے؟ کیا ان کے خواب نہیں تھے وہ اپنی بیٹی کی خوبصورت دلہن بناتے بیٹی کو، اور اس کی خوبصورت بارات آتی، اس کے تمام رشتہ دار عزیز و اقارب اسے پاک قرآن مجید کے سائے تلے اسے رخصت کرتے؟ کیا ان کے خواب نہیں تھے؟ ان کے سارے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اور گناہ کبیرہ ہوا ہے۔ ابھی بھی میں اب کیا کروں، وقت تو گزر گیا، کیا انہوں نے معافی مانگنی ہے، کیا انہوں نے سوری کرنی ہے؟ جو غلط ہوتا ہے وہ غلط کا انجام بھی غلط ہی ہوتا ہے، برے کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں جن سوشل میڈیا ممبران نے، میں نے کافی زیادہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے اس برے کام کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور انہوں نے بھرپور بچی کا ساتھ دیا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ میں بیٹی کا وکیل ہوں، وہ باپ کا وکیل ہے۔ کیا بات ہے، باپ پہلے ہے یا بیٹی؟ کیا باپ اس کے ساتھ کوئی اس کے پیسے لے رہا تھا؟ کیا بچی کو باپ خرید رہا تھا؟ بچی کے ساتھ کیا باپ ظلم کر رہا تھا کہ جو وہ اصلی باپ ہے اس کو چھوڑ کے آپ باپ بن گئے؟ کیا بات ہے باپ بننے والوں کی۔ اور ابھی بھی وقت ہے زنیرہ صاحبہ، آپ بھی اپنے موقف سے ہٹ جائیں، حوصلہ شکنی کریں اس کی، اور قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ قوم آپ کو، ہم سب لوگ کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ جو آپ نے پہلے دن سے لے کر وہ کسی کو بھی مل نہیں رہے تھے تو وہ آپ کو مل گئے، میں تو اس چیز سے بھی حیران ہوں۔ پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ پولیس کو نہیں مل رہے تھے اور وہ آپ کو مل گئے، اور آپ نے ان کا بڑے مزاحیہ انداز میں، کیا وہ جامع شیری کی بوتلیں آگے رکھ کے تو بڑے مزاحیہ انداز میں ان کا انٹرویو کیا۔ میں کنڈیم کرتی ہوں آپ کے اس انٹرویو کو، میں کنڈیم کرتی ہوں آپ کی اس سوچ کو۔ ابھی میں کل بھی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ آپ ان کا مذاق بنا رہے تھے۔ خدا را والدین کا مذاق مت اڑائیں، اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اس طرح ماں باپ کو ٹارچر مت کریں، یہ وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے۔ والسلام، اسی کے ساتھ سے میں اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔